सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। गल किसानी दी, किसानां ते हो रही किसानी ते हो रही ट्रिपल अटैक दी। दरअसल किसान इस समय अपनी फसल नूं लैके परेशानी च ने। वजह मौसम भी है, वजह गुलाबी सुंडी भी है ते वजह सरकारी नीतियां भी ने। अज गल होवेगी कि आखिर क्यों पंजाब तो लैके हरियाणा तक किसानां नूं परेशानी दा सामना करना पै रहा है, क्यों मंडियां दे विच बैठा किसान अज परेशान है। पंजाब च वख-वख थावां तो आईयां तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे कि बरसात ने कितना वड्डा नुकसान किया है। तो अजकल किसानी ते ट्रिपल अटैक दी करनी है। खेती कानूनों का रेड़का बरकरार है। इस विचाले किसानों ते मार पई है बेमौसमी बरसात दी। अजिहा कहट आया बरसात ने कि खेतों तो लैके मंडियां दे विच किसान दी फसल तबाह हो गई। नरमा बेल्ट दा किसान तां गुलाबी सुंडी ने लग रहा बर्बाद कर दिता ते बर्बादी दे इस आलम दे विचाले जिथे किसानों दे हंझू नहीं रुक रहे तो उत्थे ही डीएपी खाद दे लई भी किसानों नूं संघर्ष करना पै रहा। देश का किसान इस वेले काफी परेशान है। परेशानी का कारण है किसान ते पई कुदरत की मार, जिसने खेतों के झोने की फसल को बर्बाद करके रख दिता है। मंडियां में वेचण लई लिआंदी फसल तक पानी दे विच डुब चुकी है। ना तो झोना बचा ते ना ही कपाह। हर पासे किसान ते मार ही मार पै रही है। बेमौसमी मींह दे नाल हुई गड़ेमारी ने अजिही तबाही लिआंदी कि किसानां दीयां अखां दे विचों निकल रहे हंझू रुकण दा नाम तक नहीं लै रहे। झोने दी खेती करन वाला किसान खेतां तो लैके मंडियां दे विच अपनी बर्बादी दीयां तस्वीरां नूं वेख रिहा। इस विचाले पंजाब दी नरमा बेल्ट दे किसानां ते भी मार पई है। गुलाबी सुंडी ने नरमे दी काश्त करन वाले किसानां नूं उजाड़ के रख दिता है। हुण जदों कपाह दी वाढी दा समां आया तां किसानां दे हत्थ दे विच टिंडियां दे नाल लद्दे खोखले बूटे ही रह गए ने। इस विचाले खेतां दे विच खाद दे लई भी किसानां नूं संघर्ष करना पै रिहा है। खाद लई मारामारी हो रही है। किसानां दे बच्चे स्कूलां नूं छड्ड सवेर तो शाम तक कतारां दे विच खड़े रहिंदे ने, पर हत्थ कुਝ भी नहीं लगदा। किसानां दी इसे परेशानी ते सियासत भी शुरू हो गई है ते इसे नूं लैके इस खास पेशकश दे विच गल होवेगी किसानी ते ट्रिपल अटैक दी। तो किसानां ते मुड़ तो कुदरत दी मार पई है। बेमौसमी बरसात दे नाल होई गड़ेमारी ने झोने दी फसल नूं झाड़ दे विच तब्दील कर दिता है, जिसनूं वेख के अन्नदाता दीयां अखां तो हंझू निकल आए। दर्द अजिहा कि इसनूं किसी भी तरह के शब्दों दे नाल बयान नहीं किया जा सकता। बस खेतों तो लैके मंडियां दे विच किसानां दे हंझू रुक नहीं रहे। दे नाल एक दाना नहीं हैगा, कोई इत्थे कख नहीं रह गया। लोग कितने खावांगे कितने, बहुत बुरा हाल है। लोग रो रो के बहुत बुरा हाल है। कितने परसेंट फसल उजाड़ हो गए? 100%। चराड़, भाजरी, मुंशी, गाजीपुर, कुक्का, खानपुर, दानीपुर सब दिन पड़ेगा। देश दे अन्नदाता दीयां अखां दे विच हंझू ने। पुत्तां वांग पाली फसल दी बर्बादी ते अज किसान रो रहा है। अज किसानां दी अखां दे विचों अथरू रुकण दा नाम नहीं लै रहे। अपनी जमीन ते फेरा मार गया। कितने परसेंट फसल उजाड़ हो गया इस टाइम? 100% जी। चराड़, भाजरी, लुंछी, गाजीपुर, कुक्का, खानपुर, दानीपुर सारे पिंड मारे गए जी। झोने ते लोगों को आस होंदी है, कणक ते कख नहीं करती, वो लोगों की खराब हो गई। लोगों को अपना रोटी खाने तो बुरी पई। हुण तक सिर्फ चेयरमैन आया, होर सरकार दा कोई नुमाइंदा हरियाणा नहीं आया। यह दर्द है उस किसान का
ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰੋਪ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਰੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਂ 1 ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਆ ਕरेंगे इसका? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਰੇ? 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50,000 ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਠੁਕਾ ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਛੱਡੋ ਦੀ ਠੇਕਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਰਮੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਈ ਏਕੜ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਬੂਟੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਤੀਜੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਮਾ 1% ਵੀ ਚੁਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਚਿਮੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਟਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਖਿੜੀ ਨੇ ਨਰਮ। ਕੋਈ ਚੁਗਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਗਿਆ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੁਗਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖੇਤ ਮਾੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਕੜੇ ਖੇਤ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਹਣ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਣ ਬੰਨੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ 2 ਜੁੜਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੀਏ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕੁਆਟਲ, ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਰਮੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਰਮੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਝਾਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਾਦ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਦ ਲਈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਰਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਡੀਕ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 आदमी और फिर 1 औरत, ये कोई बात है? कम से कम एक तो कर दो कि या फिर 3 आदमी 2 औरत कर दो। कम से कम हमारे यहाँ क्लास मिस हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या मतलब? ऐसे तो लेडीज फर्स्ट और यहाँ पे सिर्फ 1। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि खाद की हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और जो भी खाद यहाँ बांटी जा रही है वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से बांटी जा रही है। लाइन में लगा के सबको टोकन और पर्चे दी जा रही है। ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ सांगवान ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। सरकार एक तरफ कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, मंत्री जी के बयान है कि खाद की कोई कमी नहीं है, डीएपी काफ़ी किल्लत है और लोग चारों तरफ मारामारी मची हुई है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। डीएपी खाद वाले खाद के वास्ते आए हुए हैं सवेरे 6 बजे घर से। सरकार की गंदी नीतियाँ इस करके हम यहाँ तक के कह रहे हैं। नहीं सर, हम सरकारी आदेश जैसा सरकारी आदेश डीडी ऑफिस से। डीडी ऑफिस हाँ जी। तो ये अभी कंटिन्यू चलेगी? हाँ जी, जब तक ये 1700 कट्टे खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। इसके बाद 900 कट्टे और आने की संभावना, टोटल 2500 कट्टे हमें मिलेंगे। ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ।
ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਟੈਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30,000 ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੰਕ ਵਰਨਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹਜੇ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੱਲਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।